إلى حضرة الروح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدرين والأحدين والحنينين والخيبريين والتبوكيين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. آمين. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. آمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الحكيم. آمين. من القرآن العظيم مقبولة منا مرضية منا أولا إلى حضرة روح نبينا وذات نبينا آمين. وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين يا رب العالمين. آمين. اللهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم وبمددهم لديك آمين. بارك لنا في كل أمورنا آمين. خصوصا في مجلسنا وفي اجتماعنا هذا يا رب العالمين. آمين.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا اللهم فرج كروبنا اللهم اشف أمراضنا اللهم ارحم موتانا ومن نويناه يا رب العالمين اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم ومقربا إلى جناتك النعيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 613ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസിൽ ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിക്കുവാനും ഇത് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ ജഗന്നിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം അല്ലാഹു തആല സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ, ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ, ഈ മജ്ലിസിനെ കണ്ടവർ, കേട്ടവർ, അല്ലാഹ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ, ആരെല്ലാമാണോ, അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാനസിക, ശാരീരിക, പൈശാചിക, സാമ്പത്തിക, ദാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക മുഴുവൻ പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നീ ശമനം തരണേ അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളൊന്നും തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വലക്കല്ല റഹ്മാനെ. വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാനയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നോമ്പുകളും നോൽക്കാനുള്ള ആത്മീയമായ, ശാരീരികമായ എല്ലാ ശക്തിയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, പഠിച്ചവനെ തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, ഞങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ ഇതുപോലെ പങ്കെടുത്തവർ, അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാർ പലരുടെയും മരണപ്പെട്ടുപോയി. എളാപ്പമാര്, മൂത്താപ്പമാര്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മറ്റു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങൾ ദുആക്ക് കടമപ്പെട്ടവർ, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന്, മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന്, മറ്റു മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്ന്, പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, അയൽവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം, എവിടെയെല്ലാം, ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിൽ എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുകയാണെങ്കിലും അല്ലാഹ് അവരുടെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഒരാളെയും നീ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും നിന്റെ റഹ്മത്തിനാൽ നീ അവരെയൊക്കെ മൂടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ റമളാൻ ശരീഫിനെ കുറിച്ചാണ്. റമളാൻ ശരീഫിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവൻ റമളാനിനെ പുച്ഛിക്കുന്നൊരവസ്ഥയോ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയോ റമളാനിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരവസ്ഥയോ റമളാനിനെ അവഗണിക്കുന്നൊരവസ്ഥയോ റമളാനിനെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ പോരിശയും അതിൻ്റെ റമളാൻ എന്താണെന്നും കൃത്യമായി നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമളാൻ എന്ന ആ ഒരു നാമം തന്നെ വരാനുള്ള കാരണം, റമളാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദം എങ്ങനെ വന്നു, മഹാന്മാര് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. റമളാൻ എന്ന പദത്തിന് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പല ചർച്ചകളും ഉണ്ട്. പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു ഈ സമുദായത്തിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് ഈ മാസത്തിലാണ്. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തിനെ അല്ലാഹു തആല ശുദ്ധിയാക്കുന്നത്, വൃത്തിയാക്കുന്നത്, സുരക്ഷിതരാക്കുന്നത് ഈ മാസത്തിലായതുകൊണ്ട് റമളാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കരിക്കുക എന്ന് മഹാന്മാർ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിച്ചു കളയുക. എന്താണ് ഇവിടെ കരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇവിടെ കരിക്കുന്നത്? വിശപ്പിന്റെയും ദാഹത്തിന്റെയും ചൂടുകൊണ്ട് ഖൽബിനെ കരിച്ചു കളയുന്ന മാസമാണ് റമളാൻ. എന്നതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് പാപങ്ങളെ കരിച്ചു കളയും. റമളാനിൽ ചെയ്തുപോയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കരിച്ചു കളയും. റമളാൻ എന്നുള്ള മാസം ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നത് വളരെ ചൂടുള്ള സമയത്തായിരുന്നു, കൊടും ചൂടുള്ള സമയത്തായിരുന്നു റമളാൻ മാസം വന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമളാൻ എന്ന് കരിക്കുക എന്ന പേര് അങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമളാ എന്ന് പറയുന്ന മഴ എന്ന ഒരർത്ഥത്തിന് റമളാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ റമളാനും മഴയായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അപ്പൊ മഴ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ കാരല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, ശക്തമായ ചൂടിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്കിന്ന് ശമനം കിട്ടി. വലിയ നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു മഴ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഇനിയും റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു വർഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. കാരണം ഒരുപാട് വയസ്സായ ഉപ്പമാര്, ഉമ്മമാര്, ഒരുപാട് ആളുകൾ വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരൊക്കെ വലിയ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. പടച്ചോനെ, ഇജാതി ചൂടിന് എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുക? അല്ലാഹു തആല നമ്മെ കൈവടിയൂല. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഓരോ ആദിയും വ്യാധിയും എല്ലാം അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അല്ലാഹു തആല കൃത്യമായി അവന്റെ റഹ്മത്ത് തരും. ഇടക്കൊക്കെ നമുക്ക് റമളാനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ കിട്ടിയാൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ, ഉപ്പമാർക്കൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ വലിയ സഹായകമാകും. അല്ലാഹുവേ, ഈ റമളാനിന്റെ ഒരൊറ്റ നോമ്പും ഞങ്ങൾക്ക്
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, ഞങ്ങളെ ശാരീരികമായി നീ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ എല്ലാം വളരെ ശക്തിയോടെ, ആഫിയത്തോടെ, അതിലേറെ ഉന്മേഷത്തോടെ നോറ്റുവീട്ടുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോ റമളാൻ എന്ന ആ അർത്ഥത്തിന് മഴ എന്ന് അർത്ഥം പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നല്ല പുതുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ, നല്ല മഴ ഇങ്ങനെ തിമർത്ത് പെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന തൊടിയിലും പ്രദേശത്തുമുള്ള ആ നല്ല ചപ്പ് ചവറുകളും കുപ്പകളും മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നല്ല കുത്തിയൊലിച്ച് നമ്മുടെ പറമ്പൊക്കെ വൃത്തിയായി, നമ്മുടെ മാലിന്യമൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ തൊടിയും പറമ്പും ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് അതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പ് നല്ല വൃത്തിയാകുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന, അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചേറുകൾ, അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും ഈ റമളാനാകുന്ന മഴ കൊണ്ട് പോയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് റമളാൻ മഴ എന്ന് അർത്ഥം പറയാൻ കാരണമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതായാലും ഇവിടെ കരിക്കലായാലും ഇവിടെ മഴയായാലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വലിയ മഹത്വം തന്നെയാണ്, വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ അല്ലാഹു തആല ഉമ്മത്തിന് ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ റമളാനിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ റമളാൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ചത്. ഈ സമുദായത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ റമളാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സമുദായങ്ങൾക്കൊന്നും റമളാൻ നോമ്പില്ലേ? അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റമളാനില്ല. അവർക്ക് നോമ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം തന്നിട്ട് അതിന് റമളാൻ എന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയ പവിത്രതകൾ അടങ്ങിയ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന റമളാനാകുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം നമുക്ക് തന്നതുപോലെ ഒരു നോമ്പ് വേറെ ഒരു സമുദായത്തിനും അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് മാത്രം അല്ലാഹു തആല നൽകിയ മഹത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദത്തിന്റെ 4 പദങ്ങൾ റമളാൻ, റാ, മീമ്, ളാദ്, അലിഫ്, നൂന്, ഇങ്ങനെ 5 പദങ്ങൾക്ക് 5 അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് റമളാൻ എന്ന പദത്തിലെ റാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിളവാനുല്ലാഹ്. റമളാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം റാ എന്ന് പറയുന്ന ആ പദം, റമളാൻ എന്നതിലെ ആദ്യത്തെ പദം റിളവാനുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി. അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീമ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഹബ്ബത്തുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം. അപ്പോ റമളാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയോടുകൂടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വെച്ച മാസമാണ് റിളവാനുല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം. റമളാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവരുടെ മേലിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ കൃപാകടാക്ഷം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹബ്ബത്തുല്ലാഹ്,
റമളാൻ എന്ന് പറയുന്ന മീമിന് മഹബ്ബത്തുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നർത്ഥം വരാൻ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ റമളാൻ മൂന്നാമത്തെ പദമാകുന്ന ലാദ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ കാവല്, അല്ലാഹുവിന്റെ കാവല് എന്നാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കാവലുണ്ടാകും പ്രത്യേകം. റമളാനിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവർക്ക് പടച്ച തമ്പുരാന് കാവല് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ 4-5 മെനു. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്ന വല്ലിപ്പ, രാവിലെ 7 മണിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്ന വല്യമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിക്കുന്ന വല്യമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ 4 മണിക്ക് ചായ കുടിക്കുന്ന വല്ലിപ്പ. റമളാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു 10 മണിക്കൂർ, 12 മണിക്കൂർ, 11 മണിക്കൂർ സമയം വെള്ളമില്ലാതെ, ഭക്ഷണമില്ലാതെ, കഞ്ഞിയില്ലാതെ, ചായയില്ലാതെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ അല്ലാഹു റമളാനിന്റെ വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിലല്ലേ. അതുകൊണ്ട് റമളാൻ വലിയ ബറക്കത്തായിട്ട് അല്ലാഹു തആല വലിയ കാവലായിട്ട് മനുഷ്യന് വെച്ച സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ റമളാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫ്, ലാ എന്ന് പറയുന്ന അലിഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൽഫത്തുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇണക്കം എന്നാണ്. ഇൽഫത്തുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇണക്കം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഇണക്കം എന്നാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഇണക്കം എന്നാണ് ആ അലിഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിലെ ന്യൂന്, അവസാനത്തെ പദം, 5-ാമത്തെ പദമാകുന്ന ന്യൂന്, ആ ന്യൂന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നൂറുല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രകാശം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ 5 അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഓരോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കുകയാണ്. റിളവാനുല്ലാഹ്, മഹബ്ബത്തുല്ലാഹ്, ലമാനുല്ലാഹ്, ഇൽഫത്തുല്ലാഹ്, നൂറുല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ 5 മഹത്വങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ വാർഷിക ആചരണവും കൂടിയാണ് റമളാൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ വാർഷിക ആചരണം കൂടിയാണ് റമളാൻ. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ശഹ്റു റമളാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു തആല ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റമളാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആണ്ട് മാസമാണ്. ഖുർആനിന്റെ ആണ്ട് മാസമായ റമളാനിലാണ് നാം ഖുർആനിൽ നന്നായി ഓതേണ്ടത്, വായിക്കേണ്ടത്, ഓതി തീർക്കേണ്ടത്. വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊരു തെളിവും കൂടിയാണിത്. നമ്മൾ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ, സ്വലാത്ത് 1-ാം വാർഷികം, അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച 2-ാം വാർഷികം, അല്ലെങ്കിൽ ബദർ മൗലൂദിന്റെ 1-ാം വാർഷികം. ഇങ്ങനെ വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. കാരണം റമളാനിലാണ് അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കിയത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, സത്യം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആളുകളെ, കുത്തിബ അലൈക്കുമുസ് സിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കമാ കുത്തിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്കും,
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സമുദായങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ സമുദായങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്. എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആയത്ത് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ്. വഹി ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയത് റമദാനിലാണ്. ഇമാമുന റാസി റഹിമഹുല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റുബൂബിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഈ മാസത്തിൽ അവതരിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ അടിമകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉബൂദിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗതിയാകുന്ന റമളാന് നോമ്പിനെ അല്ലാഹു തആല ഈ മാസത്തിൽ വെച്ചു. അതായത് ഉബൂദിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ത്? റുബൂബിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, അതായത് അല്ലാഹു റബ്ബാണ്, അല്ലാഹു തആല റബ്ബാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. അപ്പോ അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്. ലോകത്തെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെല്ലുവിളിയോടുകൂടെ, അതായത് ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്തായി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി പരിശുദ്ധ റമളാൻ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. റമളാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഖുർആൻ എന്നെന്നും വലിയ ഒരു തെളിവായിട്ട് ലോകത്തെന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളും, അതിലെ ഓരോ ആയത്തുകളും, അതിലെ ഓരോ സൂറത്തുകളും, നാം ഓതുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക്. സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ദിവസം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് ഞാനെങ്ങാനും ശറഹ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വിശദീകരിക്കാൻ 70 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ അത്ര പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അറിവുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും നീ വലിയ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, നാം ചൊല്ലുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് ഞാനെങ്ങാനും അതിന്റെ വിശദീകരണം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 70 ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാനുള്ള അത്ര പേപ്പറിൽ, അതായത് ഒരു ഒട്ടകം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മള് അതാ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ പിക്കപ്പാണ് ഒരു ഒട്ടകം ഏൽക്കുന്ന, ഒട്ടകം ചുമക്കുന്ന അത്ര ഭാരം. അങ്ങനത്തെ 70 പിക്കപ്പുകൾക്ക് ചുമക്കാനുള്ള അത്ര പേപ്പർ ലോകത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് എനിക്ക് എഴുതാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അറിവുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമരുമോനാകുന്ന ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 4ാമത്തെ ഖലീഫയായ സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമ്പോ ഒന്നിനെയും നിസാരമായി കാണണ്ട. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉബൂദിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാകുന്ന പരിശുദ്ധ റമളാൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ അല്ലാഹു തആല ഈ മാസത്തിൽ വെച്ചപ്പോ അടിമകളാകുന്ന അതേ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉബൂദിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാകുന്ന നോമ്പ് അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് നോൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മാസത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോ റമളാനിന് ഇത്ര മഹത്വം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഖുർആൻ ഇറങ്ങി എന്നതാണ്.
ഖുർആൻ ഈ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങി എന്നതുകൊണ്ടാണ് റമളാനിന് ഇത്ര പോരിശുണ്ടാകാൻ കാരണം. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആണ്ട് മാസമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആണ്ട് മാസമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ധാരാളം വായിക്കാൻ, ഓതാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. ഖറഅയിൽ നിന്നാണ് ഖുർആനിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടത്. ഖറഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇഖ്റ, വായിക്കുക എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആദ്യത്തെ വചനം ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വായിക്കുക നബിയേ, ഇഖ്റ, നിങ്ങൾ വായിക്കുക നബിയേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ് ഖുർആനിനെ ഇറക്കിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്ത് വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓതേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വേണം. ഈ ഒരു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ച് തീർക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ഓതി തീർക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഖത്ബ് ഞാൻ ഓതി തീർക്കും എന്ന ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അതിപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിന് സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിന് ആ ചിന്ത വേണം. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിന് സാധിപ്പിച്ചു തരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റമളാൻ വന്നുപോയി, ഒരു ഖത്തോദില, ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളാകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. റമളാനിൽ 60 ഖത്തം തീർത്തിരുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട്. ഏതാണ് ആ മഹാനെന്നറിയുമോ? റമളാൻ വന്നാൽ 60 ഖത്തം തീർക്കും. ഒരു ദിവസം 2 ഖത്തം, ഒരു ദിവസം 2 ഖത്തം തീർക്കും. 60 ഖത്തം റമളാനിൽ തീർക്കുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട്. അതാരാന്നറിയോ? നമ്മുടെയൊക്കെ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇദ്രീസ് അശ്ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള പണ്ഡിതനാണ്. 9 വയസ്സിൽ തന്നെ ഖുർആൻ 30 മനപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതൻ. ആ പണ്ഡിതൻ റമളാൻ വന്നാൽ ഒരു ദിവസം 2 ഖത്മാണ് ഓതി തീർക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റമളാൻ 30 ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഖത്തം പോലും തീർക്കാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ റമളാൻ നമുക്ക് സാക്ഷിയാകുമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് സാക്ഷി പറയുമോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനോടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ചേർത്തവരായി മാറുമോ? അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഖുർആൻ ധാരാളം വായിക്കാൻ, ഓതാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു ഖുത്ബ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വയന്ന് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു റമളാൻ മുന്നൊരുക്കം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തആല ഒരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തും, റമളാൻ മുന്നൊരുക്കം എന്ന പരിപാടി. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റമളാൻ മുന്നൊരുക്കം. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മുതലേ തുടങ്ങിയ സംഭവമാണത്. സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തും, ഒരു ഉപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് തരും. ആ ഉപദേശത്തിൽ അതാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ ജനങ്ങളെ, ഖദ് അളല്ലകും ശഹ്റുൻ അലീം, നിങ്ങൾക്കിതാ വണ്ണമായ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്കിതാ വരാൻ പോകുന്നു. ജനങ്ങളെ,
വലിയ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വരാൻ പോകുന്നു. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ജഅലഹുല്ലാഹു ഫീഹി സിയാമ, അല്ലാഹു തആല അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാസത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്, ആ മാസം ചില്ലറ മാസമല്ല. ആ മാസത്തില് നിങ്ങളൊരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ഫർളിന്റെ കൂലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു ഫർളിന്റെ കൂലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഫർള് ചെയ്താൽ 70 ഫർളിന്റെ കൂലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. റമളാനിൽ ഒരു ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ചാൽ 70 ളുഹ്ർ നിസ്കരിച്ച കൂലി. റമളാനിൽ ഒരു സുന്നത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ഫർള് നിസ്കരിച്ച ഒരു ഫർള് വീട്ടിയ കൂലി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒന്നിന് ആ ഫർള് അങ്ങനെ പോയി ഒന്നിന് 70,000 വരെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 70 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ കൂലി അതങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി 700, 7000, 70,000 വരെ അതിന്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. റമളാനിൽ കിട്ടുന്ന ഓഫറാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. ക്ഷമയുടെ മാസമാണ്, സമത്വത്തിന്റെ മാസമാണ്. മോമിനിന് ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ്. ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരാളെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ്. അതേ ഒരു കാരക്ക കൊണ്ട് ഒരാളെ റമളാനിൽ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ ഹൗലുൽ കൗസർ ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി റമളാനിന്റെ പോരിശകൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ അതിന്റെ മഹത്വമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു. പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്ന മാസം? എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്ന മാസം? ധാരാളം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, അസ്അലുക്കൽ ജന്ന വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ. ഇത് ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ധാരാളം പറയുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ദിക്റും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ? നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അള്ളാഹിനോട് പ്രതിജ്ഞ. എന്താണ് അള്ളാഹിനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തെന്നറിയോ? ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അതാ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചോദിച്ചു, അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലയോ മനുഷ്യന്മാരെ? ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലയോ? ആത്മാക്കളോട് അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അന്ന് പറഞ്ഞു, ബലാ, നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അല്ലാഹ്. ആത്മാവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് പല ആത്മാക്കളും പറഞ്ഞു, അതെ, നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പടച്ചോനെ. അള്ളാഹുവിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത്? അള്ളാഹുവിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞു, നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ്. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, നീ അല്ലാതെ രക്ഷിതാവായ
ആരാധനക്കർഹൻ അല്ലാ, നീയല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷിതാവില്ല പടച്ചോനെ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ചെയ്ത ഈ പ്രതിജ്ഞ റമളാനു ശരീഫിലുടനീളം ധാരാളം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, റമളാൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. റമളാൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ചതിൽ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്തഅബ്ബുദി റമളാൻ, അതായത് അല്ലാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമതായി നാം ഇതാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റമളാൻ വെച്ചത്. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നീ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്, അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റു. അല്ലാഹു നോമ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പ് നോറ്റു. ഇതാണ് നാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റമളാന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം കൃത്യമാണ്, അതായത് അല്ലാഹുവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അനുസരിച്ചില്ലേ? ഇത് ഖാല ലഹു അസ്ലിം ഖാല അസ്ലംതു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന കുഞ്ഞുമോനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുമോനാകുന്ന സയ്യിദുനാ ദബീഹുല്ലാഹി ഇസ്മാഈൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമാകുന്ന പൊന്നുമോനെ നിങ്ങൾ എന്റെ മാർഗത്തിൽ ബലിയർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ബലിദാനം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ ഒഴിവ് കഴിവുകേട് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അറുക്കണോ ഇങ്ങനെ അറുക്കണോ, ആദ്യണ്ടായ കുട്ടിയല്ലേ, ഒരുപാട് വയസ്സായതിനു ശേഷം എനിക്കുണ്ടായ പൊന്നുമോനല്ലേ, എനിക്കാകെയുള്ളൊരു പൊന്നുകുട്ടിയല്ലേ, ആ കുട്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ബലിയറുക്കഞ്ഞു, ആയിക്കോട്ടെ ഞാന് ബലിദാനം നടത്താം. ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇത് ഖാല ലഹു അസ്ലിം, ഞാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് എനിക്ക് അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖാല അസ്ലംതു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അപ്പോ സമ്പൂർണമായ റബ്ബിലേക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നോമ്പോലിക്കന്നെ, ചൂടുണ്ടാവോ തണുപ്പുണ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ വിശപ്പുണ്ടാവോ ദാഹമുണ്ടാവോ, വയറ്റിൽ ഉരുട്ടിക്കയറോ കാലിന്റെ മുട്ടിൽ പള്ളിയിലെത്താവോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല, നോക്കേണ്ടതില്ല. റമളാനിൽ അല്ലാഹു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു. ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും സമ്പൂർണമായി അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കലാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. അല്ലാഹ്ക്ക് അനുസരിക്കുക, നോമ്പ് നോൽക്കാൻ റബ്ബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞില്ലേ, നോമ്പ് നോൽക്കുക, അതന്നെ സമ്പൂർണമായ റബ്ബിലേക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ റമളാനിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മെരുക്കി പാകപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മെരുക്കി പാകപ്പെടുത്തുക. റമളാനാകുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരം, പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മാറത്തുൻ നഫ്സാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അമ്മാറത്തുൻ നഫ്സാണ്, അതായത്
ഓരോ ശരീരങ്ങളും പാപത്തിനാൽ ഊട്ടപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മള്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവരും പാപം കൊണ്ട് ഊട്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അതായത് തെറ്റുകൾ ആരിൽ നിന്നും വന്നു പോകും. അമ്പിയാക്കളല്ല, ഔലിയാക്കളല്ല. അമ്പിയാക്കള് മഅ്സൂമീങ്ങളാണ്, ഔലിയാക്കള് മഹ്ഫൂലീങ്ങളാണ്. അതെ, അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള്, സംരക്ഷണമുണ്ടാകും. നമുക്ക് എന്ത് സംരക്ഷണമാണുള്ളത്? പടച്ച റബ്ബ് സംരക്ഷണം തന്നതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് സംരക്ഷണമാണുള്ളത്? ഇബ്ലീസ് നമ്മെ പല സമയത്തും ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവൻ തെറ്റിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരു നല്ലൊരു മജ്‌ലിസിലിരുന്നാൽ അപ്പോൾ പലത് മേലിട്ട് കളിയും ചിരിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തെറ്റിപ്പിച്ചു പോകും. അത് ഇബ്ലീസിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. നല്ലത് കേൾക്കുന്നത് ഇബ്ലീസിന് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോലത്തിൽ ഇബ്ലീസ് വരാൻ പാടില്ല. ശരീരത്തിനെ മെരുക്കി പാകപ്പെടുത്തുക, അതാണ് പരിശുദ്ധമായ നോമ്പിലൂടെ, അതിന്റെ നോമ്പില് അല്ലാഹു തആല വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മെരുക്കി പാകപ്പെടുത്തുക. എങ്ങനെ? ഒരു അനുസരണയുള്ള ശരീരമാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മാറ്റുക. എന്തു പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ശരീരമല്ല. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കേട്ടാലും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ശരീരമാകാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. മാറ്റാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. ശരീരം സ്വന്തം മാറൂല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മാറ്റണം. അനുസരണയുള്ള ശരീരമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം. കാരണം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. റമളാനാകുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പകൽ സമയത്ത് നല്ല വിശപ്പുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മളത് കുടിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരും റമളാനിൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ആത്മീയത വരുന്നതാണ്. പള്ള നിറയുമ്പോഴാണ് പലതിനും തോന്നുകയെന്നാണ്. പള്ള അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞാലാണ് പലതിനും തോന്നുക. പള്ള നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ വിശപ്പാണെങ്കിലോ ഓനോടാ ടൂർ പോകല്ലേ പറഞ്ഞു പോയി ചങ്ങായി ഇവിടെ പള്ള പയിച്ചിട്ട് വെച്ച ടൂറ് പോകാനോ ഒലക്കിക്കാനാന്നുള്ളത്. പള്ള പയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഓനോട് പറയും തല്ലാണ്ടോ ചോദിച്ചോ പറയും ചങ്ങായി ഇല്ലട്ടോ. വയറ് നിറഞ്ഞിക്കുമ്പോഴോ തല്ലാണ്ടോ ഒരു നോക്കാം, ഏതായാലും ഇപ്പൊ ശക്തി ഉണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണല്ലോ, പള്ള നിറയുമ്പോഴാണ് പലതും തോന്നുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ മെരുക്കി പാകപ്പെടുത്തും. റമളാനിന്റെ സവിശേഷതയാണ്, റമളാനിന്റെ അല്ലാഹു തആല വെച്ച ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗീയതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ കൊണ്ടുവരും. എങ്ങനെ? മനുഷ്യന് ചിലപ്പോൾ മൃഗീയമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയാറില്ല എഞ്ചിന്ന കുരങ്ങിനെ പോലെ എന്നൊക്കെ. മനുഷ്യനെ അതാ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മൃഗീയതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും റമളാനാകുമ്പോ. അതേ സ്വഭാവം നന്നാവും. കാരണം റമളാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവമാണ് നന്നാവും. റമളാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാർക്കും ചൂടാകലില്ലല്ലോ. റമളാനിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ധിക്കാരത്തിൽ നിന്ന് അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഏതൊരു ധിക്കാരിയെയും അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ തന്നെ ബുഖലിൽ നിന്ന് ജൂദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഏത് ബഖീലിനെയും ഏത് പിശുക്കനെയും ധർമ്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റമളാനായ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും മാറും. അവനെ മാറിയിട്ട് അവനെ
പാവപ്പെട്ട ആളുകളോട് അവനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്ന, അതിന് കാരണമാകുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ. ഏത് അറുപ്പിഷ്കനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും. റമദാനായ കൊടുക്കാത്തവനുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ബുഖ്ലിൽ നിന്ന് ജൂദിലേക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ സാധുക്കളോട് പ്രിയം വർദ്ധിക്കൂ. പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കാണാനും കേൾക്കാനും അവനിക്ക് മനസ്സുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് മോചനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. റമദാനാകുമ്പോ അവന്റെ ശീലങ്ങൾ മാറുന്നു. പുകവലിക്കുന്നവൻ റമദാനായാൽ പുകവലിക്കുന്നില്ല. റമദാൻ വന്നാൽ പകല് സമയത്ത് പുകവലിക്കാൻ പറ്റൂല. പുകവലിക്കുന്നവൻ, അതുപോലെ മദ്യപാനി, അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ചായ കുടിക്കുന്നവൻ, ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടേണ്ടവൻ, 4 മണിക്ക് ചായ കിട്ടേണ്ടവൻ, ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവൂല. റമദാനാകുമ്പോൾ ആ ശീലങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അവന്റെ ഹോബി, അവന്റെ മറ്റുള്ള ശീലങ്ങൾ അവൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശക്തി അവൻ കണ്ടെത്തുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശക്തി, അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഏത് ശക്തിയില്ലാത്ത ആളും, എത്ര നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആളും റമദാനായാൽ 10, 11, 12 മണിക്കൂർ സമയം അവന്റെ ശരീരത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് അതെങ്ങനെ കഴിയുന്നു? അത് റമദാനിന്റെ ബറക്കത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് ബദർ യുദ്ധം റമദാനിൽ അല്ലാഹു തആല വെച്ചത്. ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് റമദാനിലാണല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വിശപ്പിലൂടെ ശക്തി കണ്ടെത്തുക. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് നോമ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധമുണ്ടായപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ അതിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. കാരണം അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നോമ്പായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. നോമ്പിലൂടെ ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ബദർ യുദ്ധത്തില് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ഒട്ടിയ വയറുമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായ ഒരു കാരക്ക കൊണ്ട്, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുകയും അതേ കാരക്ക കൊണ്ട്, അതേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറിക്കുകയും മുറിക്കുകയും ചെയ്ത ആ സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായിരുന്നു പടക്കളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി ഇരകണ്ട സിംഹങ്ങളെ പോലെ അവർ ബദർ സമരത്തിൽ അവർ മാറ്റുരച്ചത് എങ്കിൽ അവർക്കതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രചോദനം നൽകിയത് നോമ്പിന്റെ കരുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ നോമ്പ് നോറ്റു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾ പറയും, അയ്യോ നോമ്പ് നോറ്റാലേ എന്റെ ശരീരം ആകെ ശോഷിച്ചു പോകും. ചില ഡോക്ടർമാര് പറയും നോമ്പ് നോൽക്കരുത് കേട്ടോ, പേടിപ്പിക്കും ചില ഡോക്ടർമാര്. നോമ്പ് നോറ്റു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിനൊരു കേടുപാടും വരില്ല, മറിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആരോഗ്യം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൂമൂ തസിഹൂ, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുവീൻ, ആരോഗ്യവാന്മാരാവുവീൻ. നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കേ?
അതൊരു സംഭവമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കക്കാരൻ ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ ഗവേഷണം നടത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര കൊല്ലം അവർ ഗവേഷണം നടത്തിയറിയോ? മാരകമായ രോഗം പിടിച്ച രോഗികളില് നോമ്പ് ചികിത്സ എന്ന പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ വലിയ പഠനം നടത്തി. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അമേരിക്കക്കാരൻ വലിയ എന്ത് നടത്തി? സൂമോ തസിഹു എന്ന ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, എന്ന ആയത്തിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പെടുത്താൽ ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമോ, നോമ്പെടുത്താൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നാണല്ലോ റസൂലുള്ള പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോമ്പെടുത്ത, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് മാരകമായ രോഗം പിടിച്ച ആളുകളിൽ നോമ്പ് ചികിത്സ നടത്തി. എന്നിട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നോമ്പ് ചികിത്സയിലെ അവർക്ക് അതാ പരിപൂർണമായി അവർക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ടായി. അവരെഴുതി വെച്ചു, മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ്, നോമ്പെടുത്താൽ ആരോഗ്യമുണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നോമ്പെടുത്താൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുകയെന്നല്ലാതെ നോമ്പെടുത്താൽ നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയല്ല, ശോഷിച്ചു പോവുകയല്ല, നമ്മുടെ ശക്തി ഇല്ലാതെയായി പോവുകയല്ല. നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല, ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവില്ല. നോമ്പെടുത്താൽ അവനക്ക് ശക്തിയും യുക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉരുകിപ്പോകുക എന്നല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ വേണ്ടാത്ത ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേണ്ടാത്ത അഴുക്കും മാലിന്യവും അല്ലാഹു തആല പുറന്തള്ളുകയാണ് നോമ്പിലൂടെ. നിങ്ങൾ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ആത്മീയമായ സംഗതി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ദുനിയാവിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് അല്ലാഹു തആല നോമ്പിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിജീവികളും പറഞ്ഞു, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നോമ്പ് അതൊരു സംഭവമാണ്. നോമ്പ് 30 നോമ്പും എത്ര ഹിന്ദുക്കൾ നോമ്പെടുക്കുന്നവരുണ്ട്? 30 നോമ്പെടുക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. മറ്റുള്ള സമുദായത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോമ്പില്ല. അവർക്ക് നോമ്പുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ നോമ്പ് എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം കുടിക്കാം, അരിഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം, വേറെന്തും സാപ്പിടാം. അങ്ങനത്തെ നോമ്പാണ് പലരുടെയും നോമ്പ് എങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അരിഹാഹാരം എന്നല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വായന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കഫത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലാഞ്ചന പോലും ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതാണ് നോമ്പ്. ആ നോമ്പ് നോൽക്കൽ കൊണ്ട് നീ തുടർച്ചയായിട്ട് 2-3 ദിവസം നീ അങ്ങ് നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ, 2-3 ദിവസം നീ അങ്ങ് നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ, തുടർച്ചയായിട്ട് 10-12 മണിക്കൂർ നീ അങ്ങ് നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ, അത് 2-3 ദിവസമാകുമ്പോ നിന്റെ ആ ഉറക്കൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും, നിന്റെ ആ ഉന്മേഷക്കുറവൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും, നിന്റെ ആ ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നിന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങളും അത് പുറന്തള്ളുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആരോഗ്യശാസ്ത്രം അത് വളരെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ്. ആരോഗ്യശാസ്ത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യശാസ്ത്രമായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് 1400 കൊല്ലം മുന്നേ നിന്റെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില്, വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ആരംഭ റസൂലുള്ള ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സുമൂ തസിഹു, സുമൂ തസിഹു, നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുവേ, നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി മാറുവേ. കാരണം 12 മാസം നീ തിന്ന എച്ചില്, 12 മാസം നീ വാരിക്കൂട്ടി വാരി വലിച്ചു തിന്ന നിന്റെ ചോറ്, 12 മാസം നീ വാരി തിന്ന നിന്റെ ഇറച്ചിയും, നിന്റെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ
നിന്റെ എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ, നിന്റെ കരളില്, നിന്റെ കിഡ്നിയില്, നിന്റെ അന്യനാളത്തില്, നിന്റെ ശ്വാസനാളത്തില്, നിന്റെ വയറിന്റെ ഉള്ളില് എവിടെയെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുഴുവൻ കൊളസ്ട്രോളും കൊഴുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞളിന്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പുറന്തള്ളുമടോ നോമ്പ് കൊണ്ട്. ഇത് 100% സത്യമാണ്. ആരംഭ റസൂലുള്ള വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ലോകത്തോട്. അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാകുവീൻ, നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാകുവീൻ, നോമ്പ് നോൽക്കുവീൻ, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാകുവീൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നോമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലാഹു തആല വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പിലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം നഫ്സിനോടാണ്. അത് പ്രകടമാകുന്നത് നോമ്പിലൂടെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം. അത് പ്രകടമാകുന്നത് നോമ്പിലൂടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മെരുക്കി പാകപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നു. പിശാച് വന്നിട്ട് പറയും, എടാ നീ ഖുർആൻ ഓതണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, റമദാനല്ലേ ഖുർആൻ ഓതണം. നമ്മോട് പറയുന്നു, എടാ നിസ്കരിച്ചണ്ടാ, നോമ്പ് പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചായിരിക്കും പറ്റൂല. ശരീരത്തിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യുകയാണ് നോമ്പ് നോറ്റവൻ. ശരീരത്തിനോട് ജിഹാദ്, ശരീരത്തിനോട് അവൻ ധർമ്മസമരം നടത്തുകയാണ്. അവന്റെ ശരീരത്തിനോട് പിശാചിനെ ആട്ടിയോടിക്കൽ റമളാനിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു പിശാചാണ്. ഇന്ന ശൈത്വാന ലക്കും അദുവ്വും മുബീൻ. സൂറത്തു യാസീനിലൂടെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, പിശാച് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ്. ആ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ മിത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചരുത്. ആ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ശത്രുവിനെ ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം, മിത്രത്തിനെ മിത്രമായിട്ട് തന്നെ കാണണം. പിശാച് എക്കാലത്തും മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവാണ്. ആ ശത്രുവിനെ ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിശാചിനെ പിശാചായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. അവനെ നിങ്ങൾ മിത്രമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. പിശാചിനെ ആട്ടിയോടിക്കൽ റമളാനിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണ്. പിശാച് ഇന്ന ശൈത്വാന യജ്രീ മജ്റദ്ദമി. പരിശുദ്ധ ഹദീസിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിശാച് നിങ്ങളുടെ രക്തം ഓടുന്ന, രക്തം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ നരമ്പുണ്ടോ ആ നരമ്പിലൂടെ മുഴുവനും പിശാചിന് കയറി ഉല്ലസിക്കാൻ അല്ലാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിശാച് നിങ്ങളുടെ നരമ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ മുഴുവനും പാസ് ചെയ്യും. പിശാച് നിങ്ങളുടെ നരമ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പിശാച് പാസ് ചെയ്യോ. പിശാച് നിങ്ങളുടെ നരമ്പിലൂടെ കടന്നു വരോ. രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തിലൂടെയും പിശാചിന് അല്ലാഹു നടക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിശാച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളാനുള്ള നരമ്പുണ്ട് എന്നറിയോ? വെറുതെ ചെവിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കണ്ണാടി പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കിയേക്കാണ് നിങ്ങൾ. ചെവിയൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ചെവിയൊന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ താത്തി പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയേക്കാണി മതിമ എത്ര നരമ്പുണ്ട് എന്നറിയോ? അത് തങ്ങൾ പാപ്പ അസ്മാ എഴുതിയതല്ല, അസ്മാവിന്റെ കാളം വരച്ചതല്ല. അതിൽ ഒരു നരമ്പിന്, ചെറിയ നരമ്പിന് കേടുപറ്റിയാൽ എന്ത് കേൾക്കൂല, പിന്നെ ചെവി കേൾക്കൂല. അതുപോലെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ നരമ്പ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചെറിയൊരു പുൽക്കൊടി പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത
ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ അത്രയും പോലും വണ്ണമില്ലാത്ത ചെറിയ നരമ്പുകൾ, എത്ര നൂറുകണക്കിന് നരമ്പുകൾ നിന്റെ കണ്ണിലുണ്ട്, മൂക്കിലുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളാനുള്ള 70 കിലോമീറ്ററോളം നീളാനുള്ള നരമ്പ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലാഹു ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് നീളാനുള്ള നരമ്പ് എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നരമ്പിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പിശാച് പമ്പ് ചെയ്യും, പാസ് ചെയ്യും. പിശാചിന് അല്ലാഹു ആ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിശാച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഓടി കളിക്കും. ഓൻ പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പറ്റിക്കും. ഉറങ്ങിക്കടാ, അയിമ കളിച്ചടാ, നമ്മ കളിച്ചടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിശാച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലതും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കും. അപ്പൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊടുക്കല്ല വാണ്ട്. ഉറക്കം വരെ ശരി, അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ഉറങ്ങിക്ക. ശരീരത്തിനോട് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. മൊയ്‌ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? മൊയ്‌ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? പിശാച് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഖുർആൻ ഓതാൻ നിന്നപ്പോ പിശാച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പിശാച് ഉറക്കം കൊണ്ടുവന്നു. ഉറക്കം അങ്ങനെ വരിക. മൊയ്‌ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ കാട്ടിയതറിയോ? വേം പായ വിരിച്ച് കടന്നുറങ്ങല്ലേ ഇത്. നമ്മക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്ത പള്ളിക്കൊക്കെ പോണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ മൂഡ് ഉണ്ടേനു. അപ്പൊ ഇനി വേണ്ടപ്പ പോണ്ട, ഉസ്താദിനോടൊക്കെ എന്തേലൊക്കെ പറ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പരെ പറ്റിച്ച അവിടെ കടന്നുറങ്ങ. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. നമ്മള് തീരുമാനം വേണ്ട. അവരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടോരു ഹത്തം തീർത്തോവർ. ഒരു കാലുമണി നിന്നു മൊയ്‌ദീൻ ശൈഖ്. ഒറ്റ കാലുമണി നിന്നിട്ട് മറ്റേ കാല് പൊക്കിയാണ് വെച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാ ശരീരത്തിനോട്, ഇനിച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങിക്ക. ശരീരത്തിനോട് പറയാണ്, ഇനിച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങിക്ക. ഉറങ്ങാൻ വൈക്കും ചെന്ന് ഉറങ്ങിക്ക. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഉറങ്ങണ്. ആ ഒറ്റ കാലം വന്നിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അങ്ങോട്ട് ഓതി ഖുർആൻ ഖത്ം അങ്ങോട്ട് തീർത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അല്ലാഹു അവരെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ തീരുമാനെടുക്കാൻ, പള്ളിക്കൊക്കെ പോണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഖുർആൻ മടക്കി വെക്കാൻ, നിസ്കാരം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ, ഉറങ്ങാം എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് വേഗണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ തീരുമാനെടുക്കുന്നവരല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മ സമരം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് പിശാചിനോടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ പിശാചിനെ ഓടിക്കൽ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. പിശാച് പറയിച്ചു നോമ്പെടുക്കണ്ടടാ എന്നൊക്കെ പിശാച് പറയും നല്ല കൂട്ടുവായട്ടോ എന്ന് പിശാച് പറയും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത്. കോട്ടുവായ ഇടുമ്പോ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിങ്ങനെ വെക്കണം. അല്ലാതെ ആരുടെ തൊള്ളങ്ങനെ പൊളിക്കല്ല വേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പിശാച് കയറിക്കൂടാനത് കാരണമാകും നമ്മുടെ വായയിലൂടെ അകത്തേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിശാചിനെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തണം. പിശാചിനെ ആട്ടിയോടിക്കൽ ഇസ്ലാമിൽ റമളാനിൽ അല്ലാഹു വെച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമാണ് പിശാചിനെ ആട്ടിയോടിക്കൽ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റമളാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാതിരിക്കല്ല. ഒരു റമളാനിലെ നോമ്പ് വെറുതെ നമ്മൾ കളഞ്ഞാല്, റമളാനിലെ ഒരു നോമ്പ് ഒരാള് നോലുമ്പും കള്ളനായി, കള്ളമടിയനായിട്ട് നോമ്പും കള്ളനായിട്ട് റമളാനിലെ ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കാതിരുന്നാല്, ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ നോമ്പ് നോറ്റാൽ അതിന്റെ പകരമാവുകയില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിനക്ക് വല്ല ഉദുറുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് നോമ്പൊഴിവാക്കാം. പക്ഷേ കള്ളമടിയനായിട്ട് നീ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയാൽ, റമളാനിലൊരു നോമ്പ് നീ കള്ളമടിയനായിട്ട് നീ ഒഴിവാക്കിയാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റാലും ആ നോമ്പിന്റെ പകരമാവൂല.
കണ്ടോ നിങ്ങള്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ നോമ്പെടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം. നോമ്പ് കൃത്യമായി എടുക്കുന്നവരാവണം. ആത്മീയത ഉള്ള നോമ്പായി നമ്മുടെ നോമ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ശരീര സ്ഫുടതയോടുകൂടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നോമ്പുകാരനായി നമ്മുടെ നോമ്പിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോമ്പിലൂടെ ആത്മീയതയുടെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയിട്ട് ആ റമളാൻ കൊണ്ട് നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ ഇബാദത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസുകളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാളെയും നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, 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 ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പടച്ചോനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ശമനം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. തന്നം വബാവസൂനിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈലവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എണ്ണം വബശൈത്വാനിയത്തും മറ്റു ഇഫ്രീത്തൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും
പേരിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ആദി ഔവൽ ബൈദനായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നൊരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ലാ പുറം കുതുബുസ്സമാനെ സയ്യിദലവി തങ്ങളെ ജാഇ ബറകത്തിനാലെ കാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന ഈ മജ്‌ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ വലിയ സന്തോഷവും റഹ്മത്തും റാഹത്തും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് അർച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷയിൽ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മകളുടെ مرحبا مرحبا